लास्ट वीडियो में आपणे कोष अने कोषवादनी चर्चा करी हती। आ विडियोनी अंदर आपणे कोषनुं विहंगावलोकन जोईशुं। तो तमे डूंगळीना छालनो कोष अने मनुष्यना गालना कोषने सूक्ष्मदर्शक यंत्रनी अंदर जोया हशे। माध्यमिकनी अंदर तमे आना प्रयोगो कर्या हशे के जेनी अंदर तमे डूंगळीनो छालनो कोष अने मनुष्यनो गालनो कोष केवो देखाय एनी रचना तमे सूक्ष्मदर्शक यंत्रमां जोई हशे। तो तमने ख्याल है कि डूंगळीनो कोष ए लाक्षणिक वनस्पति कोष है। शुं छे? डूंगळीनो कोष ए लाक्षणिक वनस्पति कोष है। वनस्पति कोष है। लाक्षणिक वनस्पति कोषनो मतलब शुं थाय? तो वनस्पति कोषना मोटा भागना गुणधर्मो ए डूंगळीनो कोष धरावे छे। केवा? मोटा भागना गुणधर्मो धरावतो हशे। जरूरी नहीं कि वनस्पति कोष में जेटला पण गुणधर्मो जोवा मळे ए बधा ज गुणधर्मो डूंगळीनो कोष धरावतो होय। अमुक गुणधर्मो ना पण धरावतो होय। एटले कि लाक्षणिक वनस्पति कोष एटले मोटा भागना गुणधर्मो धरावतो होय। जो आपणे तेना कोषनी वात करीए तो तेनी सौथी बहारनी तरफ एक स्पष्ट कोष दीवाल आवेली होय। एनी सौथी बहारनी तरफ शुं आवेली होय? एक स्पष्ट कोष दीवाल आवेली होय। आ कोष दीवालनी अंदर एक पातळुं स्तर पण आवेलुं होय जेने आपणे कोषरस पटल कहीए छीए। एना आपणे शुं कहीए? अंदर एना आपणे कहीशुं कोषरस पटल कहीशुं। डूंगळीना कोषनी वात करीए तो एनी सौथी बहारनी तरफ एक स्पष्ट कोष दीवाल आवेली होय। तेनी बराबर नीचे कोषरस पटल आवेलुं होय। आवी ज रीते आपणे गालना कोषनी वात करीए तो मनुष्यना गालना कोषनी बहारनी बाजुए फक्त एक बाह्य पड ज आवेलुं होय। शुं आवेलुं होय? एक बाह्य पड ज आवेलुं होय जेने आपणे कोषरस पटल तरीके ओळखीए छीए। कोना तरीके ओळखीए छीए? कोषरस पटल तरीके। गालना कोषनी रचना। गालनो कोष तमे जोवो तो एनी बहारनी तरफ मात्र एक पातळुं पड आवेलुं होय, बाह्य पटल जोवा मळे जेने आपणे कहीशुं कोषरस पटल। हवे दरेक कोषनी अंदर सघन पटलयुक्त संरचना जोवा मळे जेने कोष केंद्र कहे छे। दरेक कोषनी अंदर सघन पटलयुक्त संरचना जोवा मळे छे तेने कोष केंद्र कहे छे। दाखला तरीके हूँ आ दोरी दऊँ वनस्पति कोष आ एनी कोष दीवाल एनी अंदर एनी तरत ज नीचे आ कोषरस पटल। आवी रीते आ हूँ दोरी दऊँ मनुष्यनो कोईपण कोष दाखला तरीके गालनो कोष, आ वनस्पति कोष, आ प्राणी कोष। तो दरेक कोषनी अंदर मध्यमां एक कोष केंद्र आवेलुं होय। शुं आवेलुं होय? दरेक कोषनी अंदर शुं आवेलुं होय? कोष केंद्र आवेलुं होय। जरूरी नहीं मध्यमां ज आवेलुं होय। ओके, तो दरेक कोषनी अंदर सघन पटलयुक्त संरचना आवेली होय जेने कोष केंद्र कहेवाय। शुं कहेवाय? आने कोष केंद्र कहे छे। आने शुं कहेवाय? कोष केंद्र कहेवाय। बराबर। आ कोष केंद्रनी अंदर रंगसूत्रों जोवा मळे। आ कोष केंद्रनी अंदर शुं आवेलुं होय? तो रंगसूत्र आवेलुं होय अने आ रंगसूत्रना बंधारणमां आनुवंशिक द्रव्य डीएनए आवेलुं होय। आनुवंशिक द्रव्य डीएनए आवेलुं होय छे। कोष केंद्रमां रंगसूत्रों जोवा मळशे। आ रंगसूत्रोना बंधारणमां आनुवंशिक द्रव्य डीएनए आवेलुं होय। आनुवंशिक द्रव्य एटले के आनुवंशिकता माटे जवाबदार द्रव्य। कोण? आनुवंशिकता माटे जवाबदार द्रव्य। आनुवंशिकता कोने कहेवाय? तो पितृओना गुणधर्मो संततिमां आववानी जे क्रिया छे, संततिमां आववानी जे घटना छे तेने आनुवंशिकता कहेवाय। कोना आनुवंशिकता कहेवाय? पितृओना गुणधर्मो एना लक्षणों
સંતતિમાં આવવાની ઘટના એને કહેવાય આનુવંશિકતા. એટલે કે તમારી અંદર તમારા માતા પિતાના કેટલાક લક્ષણો તમને જોવા મળતા છે એના આનુવંશિકતા કહેવાય. અને આ આનુવંશિકતા માટે જવાબદાર દ્રવ્ય કોણ છે? તો ડીએનએ છે. કોણ છે? તો ડીએનએ. તો આ ડીએનએ રંગસૂત્રના બંધારણમાં આવેલું હોય. હવે કોષ કેન્દ્રના આધારે આપણે કોષોને બે રીતે વર્ગીકૃત કરી શકીએ. કેટલા ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ? તો બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ. કોના આધારે? તો કોષ કેન્દ્રના આધારે. એક યુકેરિયોટિક કોષ. કેવા? યુકેરિયોટિક કોષ એટલે કે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ. અને બીજા પ્રોકેરિયોટિક કોષ એટલે કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ. પહેલા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને બીજા આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ. તો જે કોષોની અંદર જે કોષમાં પટલયુક્ત કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય તેને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ અથવા યુકેરિયોટિક કોષ કહે છે. જે કોષમાં પટલયુક્ત કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય તેને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ અથવા યુકેરિયોટિક કોષ કહે છે. યુકેરિયોટિક કોષ કહે છે. જે કોષમાં પટલવિહીન કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય તેને પ્રોકેરિયોટિક અથવા આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ કહે છે. જે કોષમાં પટલવિહીન કોષ કેન્દ્ર આવેલું હોય તેને પ્રોકેરિયોટિક અથવા આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ કહે છે. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ કહે છે. હવે આ બંને કોષો એટલે કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં અર્ધતરલ આધારક જોવા મળે અને આ અર્ધતરલ આધારકને કોષ રસ કહેવામાં આવે છે. બંને આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં અર્ધતરલ આધારક જોવા મળે છે. અર્ધતરક આધારક આવેલું હોય છે. આ અર્ધતરક આધારકને કહેવાય કોષ રસ. આ અર્ધતરલ આધારકને કહેવાય કોષ રસ. બરાબર. અને આ જે કોષ રસ છે એ શું કરશે? તો કોષનું કદ રોકશે. હવે આ બંને વનસ્પતિ અને પ્રાણી કોષમાં જે પણ કોષીય પ્રક્રિયાઓ થશે એ આ કોષ રસની અંદર થશે. એટલે કે વિવિધ પ્રક્રિયાઓ કરવા માટેનું સ્થાન કોણ પૂરું પાડશે? તો કોષ રસ પૂરું પાડશે. વિવિધ પ્રક્રિયા માટેનું મુખ્ય સ્થાન છે. કેવું છે? મુખ્ય સ્થાન છે. એ વિવિધ પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે સ્થાન પૂરું પાડશે. કોષની જે જીવંત રહેવા માટેની જે પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા હોય તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે પણ કોષરસ સ્થાન પૂરું પાડશે. બરાબર. હવે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કોષ કેન્દ્ર ઉપરાંત પટલમય રચનાઓ પણ જોવા મળે. શું જોવા મળે છે? પટલમય સંરચનાઓ પણ જોવા મળે છે, જેને આપણે અંગિકાઓ કહીશું. શું કહીશું? અંગિકાઓ કહીશું. તો કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર હોય, કોષ રસ હોય, તો આ કોષ કેન્દ્ર ઉપરાંત પટલમય અંગિકાઓ પણ જોવા મળે. કોની અંદર? તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કોષ કેન્દ્ર ઉપરાંત પટલમય સંરચનાઓ જોવા મળે છે. આ પટલમય સંરચનાઓને કહેવાય અંગિકાઓ. દાખલા તરીકે અંતઃકોષરસ જાળ, એના પછી કણાભસૂત્ર, સૂક્ષ્મકાય, રસદાની,
આના સિવાય તમે લઈ શકો લાઇસોજોમ્સ વગેરે. આ બધી શું છે? તો અંગિકાઓ છે. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આવી પટલમય અંગિકાઓ જોવા મળશે નહીં. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આવી પટલમય અંગિકાઓ ગેરહાજર હોય છે. કેવી હોય? તો ગેરહાજર હોય. એની અંદર આવી પટલમય અંગિકાઓ જોવા મળશે નહીં. પરંતુ કેટલીક અંગિકા એ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે રિબોઝોમ્સ. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કોષ કેન્દ્ર ઉપરાંત સંરચનાઓ પણ જોવા મળશે, પટલમય સંરચનાઓ, જેના અંગિકાઓ કહેવાય. દાખલા તરીકે અંતઃકોષ રસજાળ, કણાભસૂત્ર, લાઇસોઝોમ્સ, રસધાનીઓ વગેરે. બરાબર. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આવી પટલમય અંગિકાઓ ગેરહાજર હોય, પરંતુ કેટલીક અંગિકાઓ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે રિબોઝોમ્સ. તો રિબોઝોમ્સ એ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં જોવા મળશે. આ રિબોઝોમ્સ એ પટલવિહીન અંગિકા છે. કેવી છે? પટલવિહીન અંગિકા છે, જે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં તેમજ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પણ રિબોઝોમ્સ જોવા મળશે. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં તેમજ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં જોવા મળે છે. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પટલમય અંગિકાઓ ગેરહાજર હોય. આ ઉપરાંત રિબોઝોમ્સ નામની પટલવિહીન અંગિકા એ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં જોવા મળશે. રિબોઝોમ્સ એ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પણ જોવા મળશે. હવે બંને પ્રકારના કોષોમાં શું કરશે? રિબોઝોમ્સ એ જોવા મળશે. હવે કોષમાં એવું ના હોય કે રિબોઝોમ્સ એ માત્ર કોષરસમાં જ આવેલા હોય. તો રિબોઝોમ્સ એ કોષરસ ઉપરાંત કેટલીક અંગિકાઓ પર પણ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે અંતઃકોષ રસજાળ, એટલે કે કણિકામય. કેવી? કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ, હરિતકણ, કણાભસૂત્ર, આના ઉપર રિબોઝોમ્સ જોવા મળે છે. રિબોઝોમ્સ એ કોષરસમાં તો જોવા મળશે જ. આ ઉપરાંત એ અંતઃકોષ રસજાળ, કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ, હરિતકણ અને કણાભસૂત્રમાં પણ જોવા મળે છે. હવે હરિતકણ એ માત્ર વનસ્પતિ કોષોમાં જ જોવા મળશે. શેમાં જોવા મળશે? વનસ્પતિ કોષમાં જ જોવા મળશે. અને આ હરિતકણ એ પ્રકાશનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે. પ્રકાશમાંથી રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, જેના દ્વારા આપણે વિવિધ ખોરાક બનાવશે વનસ્પતિઓ. બરાબર. બીજી વાત કરીએ, પ્રાણી કોષની અંદર તારા કેન્દ્ર છે કે જે પટલવિહીન અંગિકા છે. પ્રાણી કોષમાં તારા કેન્દ્ર પટલવિહીન અંગિકા જોવા મળશે. તારા કેન્દ્ર જોવા મળે છે, જે પટલવિહીન અંગિકા છે. અને આ તારા કેન્દ્ર એક કોષ વિભાજનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. શેમાં? તો કોષ વિભાજનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ કોષ વિભાજનથી શું થશે? તો જે જૂના કોષો હશે એમાંથી નવા કોષોનું સર્જન થશે. કોષ વિભાજન દ્વારા જૂના કોષોમાંથી નવા કોષોનું સર્જન થશે. પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા જે કોષો હોય એમાંથી નવા કોષોનું સર્જન થાય. હવે આ આપણે કોષની અંદરની વાત કરી કે જેની અંદર વિવિધ અંગિકાઓ જોવા મળે. બરાબર. હવે બધા જ કોષો એક પ્રકારના હોતા નથી, એટલે મતલબ એક સરખા ના હોય. એક કદ રીતે અલગ હોય, એમના કદ અલગ હોય, એમના આકાર અલગ હોય, કાર્યની દ્રષ્ટિએ અલગ હોય. અમુક કોષો કોઈક ચોક્કસ કાર્ય સાથે સંકળાયેલા હોય, બીજા કોષો બીજા ચોક્કસ કાર્ય સાથે સંકળાયેલા હોય. એટલે કે કાર્યની દ્રષ્ટિએ, કદ અને આકારની દ્રષ્ટિએ બધા કોષો અલગ અલગ હોય. દાખલા તરીકે માઇકોપ્લાઝમા નામનો જે કોષ છે, માઇકોપ્લાઝમા કોષ એ સૌથી નાનો કોષ છે કે જેની લંબાઈ 0.3 માઇક્રોમીટર છે. એની લંબાઈ કેટલી છે? માત્ર 0.3 માઇક્રોમીટર છે. બેક્ટેરિયા
બેક્ટેરિયા એ માત્ર 3 થી 5 માઇક્રોમીટર લંબાઈ ધરાવે. કેટલી લંબાઈ ધરાવશે બેક્ટેરિયા? 3 થી 5 માઇક્રોમીટર લંબાઈ ધરાવે છે. સૌથી મોટો અલગીકૃત એક કોષ એ સામૃગનો અંડકોષ છે. સામૃગનો અંડકોષ શું છે? તો સૌથી મોટો અલગીકૃત એક કોષ સામૃગનો અંડકોષ છે. આ ઉપરાંત બહુકોષી સજીવોમાં મનુષ્યના રક્તકણ કે જેનો વ્યાસ કેટલો છે? તો 7 માઇક્રોમીટર છે. મનુષ્યના રક્તકણનો વ્યાસ કેટલો? 7 માઇક્રોમીટર છે. કેટલો? 7 માઇક્રોમીટર. બરાબર. તમે જો રક્તકણોને જોશો તો રક્તકણો એક ગોળાકાર હોય. કેવા હોય? તો ગોળાકારના હોય અને ચપટા હોય. ગોળાકારના અને ચપટા હોય. તમે જો એના સાઈડમાંથી જુઓ તો એ દ્વિઅંતરગોળ જેવા દેખાય. કેવા દેખાય? દ્વિઅંતરગોળ. કેવા હોય? અહીંયાથી અંતરગોળ હોય. દ્વિઅંતરગોળ અથવા ડંબેલ જેવા દેખાય. તો આ મનુષ્યના રક્તકણ છે કે જેનો વ્યાસ કેટલો હોય? જેનો વ્યાસ હોય 7 માઇક્રોમીટરનો. હવે ચેતાકોષો કે જે સૌથી મોટા કોષો પૈકીના એક છે. ચેતાકોષો કહેવાય તો સૌથી લાંબા કોષો પૈકીનો એક કોષ છે. ચેતાકોષની તમે જો રચના જુઓ તો કંઈક આ રીતની હોય. લાંબા અને શાખિત હોય. લાંબા અને કેવા હોય? શાખિત હોય ચેતાકોષો. ચેતાકોષો એ લાંબા અને શાખિત હોય છે. ચેતાકોષો લાંબા અને શાખિત હોય છે. બરાબર. હવે આ જે કોષોના આકાર હોય એ એમના કાર્ય ઉપર પણ આધાર રાખે. કોના ઉપર આધાર રાખશે? તો કાર્ય ઉપર પણ આધાર રાખશે. કોષોના આકારમાં પણ ખૂબ વિવિધતા હોય. કેટલાક કોષો એ સ્તંભાકાર હોય. કેટલાક કોષો કેવા હોય? સ્તંભાકાર હોય. સ્તંભાકાર કોષો. કેટલાક કોષો ઘનાકાર હોય તો આપણે એને કહીશું ઘન આકાર કોષો. કેવા? ઘનાકાર કોષો કે જેવા ઘન જેવા દેખાય એટલે આપણે એને કહીશું ઘનાકાર કોષો. અંડાકાર કોષો પણ હોય કે જેનો આકાર કેવો હોય? તો અંડા જેવો હોય. જેનો આકાર કેવો હશે? તો અંડા જેવો હશે, જેને આપણે કહીશું અંડાકાર કોષો. કેટલાક અનિયમિત આકારના પણ કોષો હોય. કેવા હોય? અનિયમિત આકારના પણ કોષો હોય. અને આ કોષોના આકાર કોના ઉપર આધાર રાખે? તો એમના કાર્યો ઉપર આધાર રાખે. એટલે કે કાર્યો અનુસાર કોષોના આકાર પણ બદલાય. એમનું કદ બદલાય, એમનો આકાર પણ બદલાય. બરાબર. તો આ આપણે વાત કરી વિવિધ કોષોની, કોષના વિહંગાવલોકનની. કે કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે, કોષરસ જોવા મળે. કોષરસની અંદર વિવિધ અંગિકાઓ જોવા મળે. હવે કેટલીક અંગિકાઓ એ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં હોય પરંતુ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં ના હોય. કેટલીક અંગિકા એ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર જોવા મળે. જો કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર પટલમય અંગિકા નથી જોવા મળતી. બરાબર. તો આવી વિવિધ અંગિકાઓની ચર્ચા કરી. કોષોના આકાર, કદ અને કાર્યોની પણ ચર્ચા કરી કે એમના કાર્ય અનુસાર એમના કદ બદલાય, આકાર પણ બદલાય. બરાબર. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ.